Praise the Lord, everybody. మీ అందరికీ కూడా వందనాలండి. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ కూడా వందనాలు. I greet you all who are watching live. Welcome to Sunday's live service of Shekinah Crusaders. లైవ్ లో వీక్షించుచున్న వారందరికీ కూడా షెకీనా క్రూసేడర్స్ ఆరాధనకు ఆహ్వానిస్తున్నాము. Today is a Holy Communion Sunday. మరి ఈ రోజు పరిశుద్ధ బల్ల. Though we take communion every Sunday, మరి ప్రతి ఆదివారం కూడా ప్రభురాత్రి భోజనం మనము తీసుకుంటున్నాము. we believe that communion must be taken every day and every time of our lives. అయితే రొట్టె ద్రాక్షరసం అనేది ఆదివారమే కాదు, ప్రతి రోజు కూడా తీసుకోవాల్సిందిగా ఉంది. But every month we try to teach people about the Holy Communion. అయితే ప్రతి నెల కూడా మనము దీని గురించి ధ్యానిస్తున్నాము, ప్రభు రాత్రి భోజనం గురించి. So I pray that God will speak to you today through this message. మరి యొక్క ప్రభు యొక్క భోజనమును గురించి మాట్లాడుతుండగా దేవుడు మీతో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాను. Let us all close our eyes and bow down and let's look into prayer. కొన్ని నిమిషాలు తలలు వంచుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. Our Father, thank you Jesus for everything that you have done on the cross for us. ప్రభువా, సిలువలో మా గురించి మీరు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి స్తుతిస్తున్నాము. As we read and dwell upon your word, నాయన నీ వాక్యము ధ్యానిస్తుంటుండగా speak to us, Lord. Let us understand what is the significance of communion and help us and lead us into your spirit, Lord, which you have done on the cross, Lord, on your finished work of cross. ప్రభువా, సిలువలో మీరు సంపూర్ణము చేసిన కార్యమును మేము ధ్యానించుటకు, అర్థము చేసుకుంటకు నీ ఆత్మ సహాయమును మాకు దయచేయండి. I ask this prayer in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. We can see that apart from the gift of salvation, receiving Jesus as our Lord and Savior, being saved is one of the greatest achievements of our life. చూడండి, రక్షణను కలిగి ఉండడము ఒక భాగము. Apart from that, the greatest blessing is our health. రక్షణతో పాటుగా కూడా మరి ఆరోగ్యము కూడా ఒక ఆశీర్వాదమే. You can have a wonderful family, you can have wonderful children, but you don't have health, you cannot enjoy the life. చూడండి, మంచి కుటుంబము, పిల్లలు నీకు ఉండొచ్చు, డబ్బు ఉండొచ్చు, అయితే ఆరోగ్యం లేకపోతే బాధాకరమైన విషయం అది. When you don't have life, you cannot enjoy and fellowship with your children or family. You cannot enjoy life to the fullest. చూడండి, ఆరోగ్యము అనేది లేకపోతే నీకు అన్నీ ఉన్నా కూడా వాటన్నిటి యందు కూడా నువ్వు సంతోషంగా ఉండలేవు. You can say that you have money, but as for money, money has its own limitations. చూడండి, నాకు ఎంతో డబ్బు ఉండొచ్చు అని అనుకోవచ్చు, కానీ ఆ డబ్బు ఒక పరిమితి వరకే నిన్ను నడిపిస్తూ ఉంటుంది, అంతకు మించి నువ్వేం చేయలేవు. Through money, you can afford latest medical treatment. You can, whatever the conditions you are going, you can afford a good treatment, but health comes from the Lord. చూడండి, వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో నువ్వు వైద్యము పొందుకోవచ్చు, మందులు తెచ్చుకోవచ్చు, కానీ ఆరోగ్యం అనేది ప్రభువు నీకు ఇచ్చేది. But all the money in the world cannot buy you good health. మరి ప్రపంచంలో ఉన్న డబ్బంతా కూడా కలిసి నీకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వలేదండి. One of the reasons why I am so passionate about Holy Communion is, మరి ప్రభు భోజనం గురించి నాకు ఎందుకు ఇంత ఆసక్తి అంటే, and why I would like to teach on Holy Communion is, దీని గురించి బోధించాలి అని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను. from the time when I was young, I was part and victim of a very flawed and legalistic teaching on communion. చూడండి, చిన్నప్పటి నుండి కూడా నేను ఈ యొక్క ప్రభు భోజనం గురించి ఒక తప్పుడు అవగాహన కలిగి ఉన్నాను నేను. That kept me from enjoying the Holy Communion. దానివల్ల, అటువంటి తప్పుడు అవగాహన వల్ల నేను దాంట్లో ఉన్న ప్రభు భోజనంలో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేకపోయాను. I was always taught to examine myself before taking communion. ఎప్పుడు కూడా నన్ను నేను పరీక్షించుకోవడము అదే జరుగుతూ ఉండేది. And I was always scared to take part in communion because I was always conscious of my sin when I was examining myself. మరి ప్రభు రాత్రి భోజనాన్ని సమీపించాలంటే భయస్థుడిగా ఉండేవాడిని, ఎందుకంటే నన్ను నేను గమనించుకున్నప్పుడు నాకు అర్హత లేదు, నాలో పాపం ఉందని దూరం వెళ్ళిపోయేవాడిని. I was always thought that I would bring judgment upon myself when I am taking communion. మరి ఆ యొక్క ప్రభు భోజనాన్ని ముట్టుకోవాలి అంటే నన్ను నేను శాపగ్రస్తుడిగా చేసుకోవడమే అన్న భయముతో నేను పారిపోయేవాడిని. And I was always thought that I would become weak and sick and end up in bad health if I am not examining myself before taking communion. మరి ఆ యొక్క ప్రభు భోజనాన్ని సమీపించాలంటే నేను బలహీనుడినైతానేమో, మరి నేను మరణించాల్సి వస్తుందేమో అని నేను ఆ భయంతో నేను దాన్ని సమీపించేవాడిని కాదు. That was a wrong belief that I had.
అయితే అది తప్పుడు అవగాహన అని నేను తెలుసుకున్నాను. How did such wrong beliefs come about in my life? మరి ఇటువంటి తప్పుడు అవగాహన నా జీవితంలోకి ఏ విధంగా వచ్చిందంటే, They came from a misinterpretation of the word. అది వాక్యాన్ని సరిగా మరి బోధించకుండా కొంతమంది దగ్గర నేను విన్నప్పుడు అటువంటి తప్పుడు అవగాహన నాకు వచ్చింది. It was coming from a place when Apostle Paul was teaching to the Corinthian church. చూడండి, కొరింథీయులకు రాసిన సంఘంలో అపోస్తలుడైన పౌలు ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు. Let us look into the word. What was Apostle Paul teaching to the Corinthian church? చూడండి, కొరింథీయులకు రాసిన సంఘంలో పౌలు గారు ఏమంటున్నారో జాగ్రత్తగా ధ్యానిద్దాము. 1 Corinthians chapter 11. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము. I would like to read from verses 27 to 30. 27వ వచనం నుండి 30వ వచనం వరకు చదువుకుందాము. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of Lord. మరి ఎవరు అయోగ్యముగా ప్రభు శరీరమును గురించి మరి ప్రభు రక్తమును సమీపించునో, మరి ఇదిగో వాడు అపరాధముగా ఉన్నాడు, అపరాధిగా. But let a man examine himself, so let him eat of the bread and drink of the cup. మరి ఆ ప్రభు శరీరాన్ని సమీపించేవాడు ముందుగా తనను తాను పరీక్షించుకోవలెను. For he who eats and drinks in an unworthy manner, ఎవరైతే అయోగ్యముగా ప్రభు శరీరమును గురించి ప్రభు రక్తమును గురించి మరి వివేచించుచున్నాడో, eats and drinks judgment upon himself, మరి తనకు తానే శిక్షావిధి కలగజేసుకుంటున్నాడు, not discerning the Lord's body. మరి ఆ ప్రభు శరీరమును గురించి సరి అయిన వివేచన లేకుండా. For this is the reason many are weak and sick among you, and many sleep before the time. అందును గురించే కదా మీలో అనేకులు మరి బలహీనులుగా రోగులుగా ఉన్నారు, మరి అనేకులు నిద్రించుచున్నారు అని వ్రాయబడి ఉంది. Somehow people in general misinterpreted these verses. అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాక్యాలు చాలా మందికి అర్థం కాక ఏదో చెప్తూ ఉంటారు. Especially verses 27 and 29. ప్రత్యేకంగా 27 నుండి 29 వచనాలు అర్థం చేసుకుందాము. And if they have misinterpreted and thought that Holy Communion, we cannot take part of the Holy Communion if we are unworthy because of our sins. అక్కడ కొంతమంది ఏం చెప్తుంటారంటే, నీలో ఏదైనా తప్పు ఉన్నట్లయితే నువ్వు అయోగ్యుడవు, ప్రభువు బల్లను నువ్వు సమీపించకూడదు, నువ్వు అయోగ్యుడవు అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. But Jesus' blood that was shed was for our sins. కానీ యేసయ్య సిలువలో కార్చిన రక్తము ఎందుకయ్యాననగా మనలను యోగ్యులుగా చేయడానికి, మన పాపము నుండి మనల్ని విముక్తులుగా చేయడానికి. Now since Jesus Christ died for our sins, now we are called the righteousness of God in Christ. చూడండి, యేసయ్య సిలువలో మరణించాడు, ఆ రక్తమును బట్టి పాపక్షమాపణను బట్టి మనము దేవుడి యందు నీతిమంతులముగా మారిపోయాము. You can say that, how you can say that we are the righteousness of God in Christ? మరి మీరు అనుకోవచ్చు, నేను ఎలాగా దేవుడి యందు నీతిగా ఉన్నాను అని. The word clearly suggests that. If you read 2 Corinthians chapter 5, 2 కొరింథీయులు 5వ అధ్యాయము verse 21, 21వ వచనము, it clearly says, God made him who had no sin to be sin for us, పాపము ఎరుగని అతడిని, so that in him we became the righteousness of God in Christ. చూడండి, ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి, పాపము ఎరుగని యేసయ్య మన కొరకు పాపిగా ఎంచబడ్డాడు, మరి పాపులమైన మనము అతడిని బట్టి నీతిమంతులముగా ఎంచబడుతున్నాము. What does it mean? It simply means we are completely righteous and worthy, not because we are perfect, but because he is perfect. చూడండి, మనము నీతిమంతులము, పరిశుద్ధులము, సంపూర్ణులము అయ్యాము. ఎందుకనగా అది మన గొప్పతనము కాదు, కానీ యేసయ్య యొక్క నీతి మనకు అనుగ్రహించబడ్డది. We don't have to be perfect to come to the Lord's table. చూడండి, ప్రభు భోజనాన్ని సమీపించడానికి ఏదో సంపూర్ణులుగా ఉంటేనే రావాలి అని కాదు. I want to make it very clear, I am not against sin. చూడండి, పాపము చేయొచ్చు అని నేను బోధించడానికి రాలేదు ఇక్కడ. Because the finished work of Christ, when God died and shed the blood for us, we are forgiven. చూడండి, యేసయ్య ఎప్పుడైతే సిలువలో మరణించాడో, రక్తం కార్చాడో, దాని యందు విశ్వాసము ద్వారా నీ పాపం ఎప్పుడో క్షమించబడ్డది. If being sin conscious is a prerequisite for you to enter and take communion, if being sin conscious is a prerequisite, a rule that you need to go and partake in the communion. చూడండి, కేవలము నీ పాపమును గురించి నువ్వు ధ్యానించి దానిని బట్టే నువ్వు ప్రభు భోజనానికి వెళ్ళాలా వద్దా
అని ఆలోచించడం కాదు కానీ, none would be able to partake. అయితే ఒకవేళ అలా ఆలోచించినట్లయితే నీలో ఉన్న తప్పిదాలను బట్టి నువ్వు ఆలోచించుకున్నట్లయితే ఏ ఒక్కరు కూడా యోగ్యులు కాదు. ఎవరు ప్రభు భోజనాన్ని సమీపించే యోగ్యత ఎవరికీ లేనే లేదు. We have all sinned and fallen short of glory of God. వాక్యం చెప్తుంది మనం అందరమును పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను కోల్పోయాము. You may think that I have not committed a sin of greater and higher level of sin. నీవు అనుకోవచ్చు నేను వారి వలె వీళ్ళ వలె పెద్ద పెద్ద పాపాలు చేయలేదు, చిన్న పాపాలే ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు. You might categorize that I have done only minor sin, not a major sin like killing somebody or doing something very wrong. నేనేదో పెద్ద పెద్ద తప్పులు చేయలేదు, ఎవరిని మరి నరహత్య చేయలేదు, చిన్న పాపాలు నాలో ఉన్నాయిలే అనుకోవచ్చు. But to the Lord every sin is a sin. కానీ దేవుని దృష్టిలో చిన్నదైనా పెద్దదైనా పాపము పాపమే. If you fall in one, you will fall in every way. మరి ఒక్క ఆజ్ఞలో పడిపోయినట్లయితే అన్ని ఆజ్ఞలలో నీవు పడిపోయినట్లే. James chapter 2 verse 10 says, యాకోబు 2వ అధ్యాయం 10వ వచనము, whoever keeps the law, మరి ఎవరైతే ధర్మశాస్త్రమును మరి నెరవేర్చుచున్నారో, yet stumbles on a very little and minute thing, మరి ధర్మశాస్త్రమును అంతటిని నెరవేర్చి ఒక్క ఆజ్ఞ యందు తప్పిపోయి ఉన్నట్లయితే is guilty of breaking entire law. మరి మిగతా 99% ఆజ్ఞలన్నిటిని కూడా నువ్వు నెరవేర్చనట్లే. The word is very clear, and when you stumble, when you are following law and you are stumbling in one point, you are guilty of everything. వాక్యం చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఒక్క ఆజ్ఞలో తప్పిపోయినట్లయితే మరి ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం అన్ని ఆజ్ఞలు తప్పిపోయినట్లే. But thank God we have grace in our life. అయితే దేవునికి మహిమ కలుగును గాక, మనమైతే ధర్మశాస్త్రంలో లేము, కృపలో ఉన్నాము. When we fail, we have a redemption. అయితే మనం ఒకవేళ మన జీవితంలో తప్పు జరిగినప్పటికీ దేవుని కృప ఉంది, విమోచనం ఉంది. How you have redemption? మరి ఈ విమోచనం ఏ విధంగా ఉంది? Through his blood that was shed on the cross. ఆయన సిలువలో కార్చిన ప్రశస్తమైన రక్తమును బట్టి మనకు విమోచనము ఉంది. The forgiveness of sins come upon us because he was shed, he was battered and bruised on the cross. మరి ఆయన సిలువలో నలగొట్టబడ్డాడు కాబట్టి, రిక్తుడుగా చేసుకున్నాడు కాబట్టి, సిలువ రక్తము ద్వారా మనకు పాప క్షమాపణ ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I would also like to point out to you today, మరి ఇంకో విషయం గురించి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నా. and regarding 1 Corinthians chapter 11 verses 27 and 29. మొదటి కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయం 27 నుండి 29 వచనాలు చూద్దాం ఒకసారి. Apostle Paul did not say that those who are unworthy cannot take part of the communion. ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు అయోగ్యులు ఎవరు కూడా ప్రభు బల్లలో చేయి వేయకూడదు అని చెప్పటం లేదు. If you interpret correctly, దాన్ని సరిగ్గా విభజించి మరి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, if you look closely at the verses, మరి జాగ్రత్తగా ఆ పదాలను అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, Paul was talking in the manner which you were taking communion. పౌలు గారు ఏమంటున్నానంటే నీవు తీసుకునే పద్ధతిని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రభు భోజనమును గురించి, తీసుకునే పద్ధతి గురించి. The reference of that what he was talking is in the same chapter verses 20 to 22. మరి దాని గురించి అక్కడ 22వ వచనంలో కూడా రాయబడి ఉంది. I'll read it out to you. So when you meet together, it is not to eat the Lord's supper, for when you eat, each one hurries to get his own supper. మరి మీరందరూ కూడుకున్నప్పుడు మీరు ప్రభువు బల్లను గురించి సమీపించట్లేదు, కానీ మీరు మీ ఆకలి దప్పిక తీర్చుకోవడానికే మీరు వస్తున్నారని రాయబడి ఉంది. You see in marriage functions people hurry to have food. చూడండి, వివాహాలకు వెళ్ళినప్పుడు కదా జనాలందరూ ఆకలి అవుతుంటే వారు ఆ విందు భోజనం గురించి ఒకరి మీద ఒకరు పడి అలా వెళ్తూ ఉంటారు కదా. They were doing in the same manner. అయితే ఇక్కడ కూడా అప్పట్లో మరి ఆ యూదులు, అక్కడ కొరింథీయులకు రాసిన సంఘం, అక్కడ వారు ఆ విధంగా చేస్తున్నారు. They were not waiting for others to take. వారు మిగతా వారి కొరకు వేచి ఉండట్లేదు, వారు ఒకరికంటే ఒకరు ఇట్లా ఎగబడి దానికోసం ఆకలి తీర్చుకోవడానికి వెళ్తున్నారు. It clearly says one goes hungry while another gets drunk. What do you have? What do you not have? Houses in which you eat and drink. అక్కడ ఒకరు ఆకలితో ఉండడము, ఇంకొకరేమో ద్రాక్షరసం ఎక్కువ తాగి మత్తుగా పడిపోవడము, దాని గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు. And humiliate those who were poor in the congregation. మరి ఇంకా అక్కడ అనేక మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా మరి ఆ భోజనం గురించి వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు. It is very clear that Apostle Paul was correcting those people. అయితే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులన్నిటిని కూడా మరి
ఆ రొట్టెను గురించి, ఆహారం గురించి పేదవాళ్ళు ద్రాక్షారసం త్రాగడము, మత్తుగా అలా ఆ పరిస్థితి అంతటిని గురించి అక్కడ వివరిస్తున్నాడు. They were treating the communion as some very random food that you are having without having any reverence to it. వారు అక్కడ ఉన్న వారికి ఏ విధంగా ఉందంటే ఏదో ఆకలి తీర్చుకుంటే చాలు అంతే, ప్రభువు గురించి వాళ్ళకి ఆలోచన లేదు. They are treating that it is something very ordinary that you take every day, like lunch, breakfast, dinner. They are taking like that. అది అక్కడ అప్పట్లో యూదులకున్న ఆచార ప్రకారము తీసుకునే రొట్టె ద్రాక్షారసం కడుపు నింపుకోవడానికే అని అన్నట్లుగా వారు తీసుకుంటున్నారు. Instead of seeing it as holy, which is set apart for us to take. అది పవిత్రమైనది, పరిశుద్ధమైనది, అది ప్రభు శరీరం అని వారు వివేచించుటలేదు. For us today to take part in the communion in an unworthy manner is not to be like that people. అయితే ఈరోజు యోగ్యము అయోగ్యము అంటే ఏంటంటే అప్పట్లో వారి వలె ఆకలితో ఉండి దాహము కొరకు ద్రాక్షరసం కొరకు అది తీసుకోకపోవడమే యోగ్యత. Treating the communion as something very unworthy and not having reverence towards it. మరి అది ప్రభు శరీరము రక్తము అని వివేచించకపోవడము అయోగ్యత. Like the same way Israel behaved when God gave them manna from heaven. మరి ఆ దినాలలో మరి అరణ్యములో ఆ ఇశ్రాయేలీయులు కూడా దేవాది దేవుడు మన్నాను కురిపించినప్పుడు కూడా వారు ఆ విధంగానే వాళ్ళు హడావిడిగా చేసి దాన్ని సమకూర్చుకున్నారు మన్నాని. Today we are not supposed to have the communion bread in such an unworthy manner. అయితే అటువలే దాన్ని వివేచించకుండా మరి అయోగ్యముగా కాకుండా యోగ్యముగా వివేచించాలి. Without having any value and reverence towards the communion. మరి దానిని గురించిన ప్రభు శరీరం మీద రక్తం మీద అని మనం వివేచించి తీసుకోవాలి. As for this ministry, I would encourage everybody to take communion daily. అయితే ఇక్కడికి వస్తున్న ఆరాధనకు పాల్గొంటున్న మీ అందరితో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతిరోజు మీకు వీలైతే ప్రభు శరీరమును ప్రభు రక్తమును గురించి, because I believe and know it is very powerful and very important. దాని గురించి ప్రతిరోజు వివేచించండి, దానిలో పాలు పొందండి. ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా శక్తి ఉన్నది. It is more powerful than any medicine or any medical procedure. మరి నీవు తీసుకునే ఆ యొక్క మందుల కంటే కూడా అది చాలా శక్తివంతమైనది. Any antibiotic or any like a chemotherapy for cancer patients. మరి క్యాన్సర్ పేషెంట్లను కూడా నయం చేయగలిగే శక్తి ప్రభు శరీరముకు ఆయన రక్తముకు ఉన్నది. Amen. Amen. Every time we partake, we should be conscious of the fact that your youth is renewed like eagle. మరి ఆ ప్రభు శరీరము రక్తమును గురించి నువ్వు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు నీ యవనము పక్షిరాజు యవనం వల్ల క్రొత్తదగులాగున నువ్వు విశ్వసించాలి. The earth has been under a divine judgment when Adam and Eve fell. చూడండి, ఆదాము అవ్వలు ఏదెను వనంలో వారు చేసిన పాపమును బట్టి వాళ్ళు శపించబడ్డారు. When Adam sinned, aging, diseases and all sort of things like addictions, every sort of thing came unto us. వారు చేసిన పాపమును బట్టి భూమి శపించబడ్డది. మరి ఆ యొక్క వయసు అయిపోవడము, బలహీనత, మరి రోగములు ఇవన్నీ మానవుడికి వచ్చేసాయి. And aging, disease and every of these things that you see is a part of the divine sentence and judgment. ఈ రోజు మనం చూసే ఈ రోగాలన్నిటిని కూడా మరి అప్పట్లో ఆదాము చేసిన ఆ యొక్క ఆ పతనాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి శపించబడ్డది. The reality is we are living in a fallen world. మనమందరం కూడా ఒక పడిపోయిన దుష్టలోకంలో జీవించుచున్నాము. And because we are living in a fallen world, all these things are happening to our mortal bodies. అయితే ఈ పడిపోయిన లోకంలో మనం జీవిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ శరీరమును అవన్నీ కూడా మరి తాకాలని చూస్తుంటాయి. Because God never intended for his children to suffer through all these things. కానీ దేవుని చిత్తం ఏంటంటే తన బిడ్డలు వీటన్నిటి నుండి విడిపించబడాలి అని. And God was very unhappy when Adam sinned. మరి ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు ఎంతో బాధపడ్డాడు. And to reverse the effects of Adam's sin, he sent his only son Jesus into this world. ఆదాము పాపం చేయుట వలన వచ్చిన ఆ శాపము అవన్నిటిని కూడా తిప్పి కొట్టివేయడానికి తీసివేయడానికి యేసయ్య లోకంలోనికి వచ్చాడు. Hallelujah. Hallelujah. That is why when he sent his son, he just did not send his son to forgive our sins. కనుక ఆయన తన కుమారుని పంపించినప్పుడు మన పాప క్షమాపణ కొరకు మాత్రమే పంపలేదు, ఇంకా వేరే ఆశీర్వాదాలు కూడా ఇచ్చాడు. God did not just come onto this earth to just forgive your sins. కేవలము పాప క్షమాపణ మాత్రమే కాదు, ఇంకా అనేక ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. But to remove sin from the world. అయితే పాపము క్షమించబడ్డమే కాదు, పాపం అనేది అసలు లేకుండా నిర్మూలించాలి అనుకున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. That is why when we are falling sick, even though Jesus Christ died for our
for ourselves, for our forgiveness of our sins, for the wholeness of our body is. చూడండి, కొన్నిసార్లు యేసయ్య సిలువలో మరణించినప్పటికి కూడా మనం ఎందుకు మరి ఇంకా రోగగ్రస్తులుగా ఉంటున్నాము? Because we are not discerning and taking part in the communion in a worthy manner. ఎందుకయ్యా అంటే ప్రభు శరీరమును గురించి, రక్తమును గురించి సరి అయిన అవగాహన, వివేచన మనకు లేదు కాబట్టి. The Holy Communion is a supernatural channel to escape being weak and sick in your body. చూడండి, మన రోగము నుండి, బలహీనత, వ్యసనముల నుండి మనం విడిపించబడడానికి ఒక అసాధారణమైన దేవుని శక్తి ఆ ప్రభు భోజనము. When you are having communion, the whole world is getting weaker and sicker, but you as a child of God, when you discern and take part in the communion, you become stronger and stronger. లోకమంతా రోజు రోజుకి మరి బలహీనమైపోతూ పాపంలో పడిపోతూ ఉంది. కానీ దేవుని బిడ్డగా ప్రభు శరీరమును పుచ్చుకుంటున్న నీవు దినదినము మరి బలం పొందుకుంటూ ఉంటావు. This is a very burning question in every believer's mind, that if Jesus died for me, why am I sick? Why am I addicted? And why am I not seeing the blessings of the communion in my life? మరి లోకంలో అనేకమైన విశ్వాసులు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మరి యేసయ్య సిలువలో నా కొరకు మరణిస్తే నేను ఎందుకు ఇంకా బలహీనుడిగా, మరి రోగగ్రస్తుడిగా ఉంటున్నాను అని. Why are the Christians so sick? ఎందుకు అనేక క్రైస్తవులు ఈ విధంగా ఉంటున్నారు? These are the questions that I encounter every day. మరి ఈ ప్రశ్నలు మనకు రోజు తలెత్తుతుంటాయి. I personally know believers who are battling different kinds of conditions. మరి నాకు తెలుసు చాలా మంది క్రైస్తవులు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. They are going through a major illnesses like cancer, like diabetes, or any kind of physical deformity in their bodies. మరి భయంకరమైన క్యాన్సర్, మరి డయాబెటిస్, ఇంకెన్నెన్నో రోగాలతో బాధపడుతున్నారు అనేకులు. I'm sure if not you, some of your loved ones must be going through such medical challenge. మీరు కాకపోయినా మీకు తెలిసిన వారు, మీరు మీ కుటుంబీకులు ఎవరైనా ఇటువంటి రోగాలతో ఉండొచ్చు. It is perfectly fine if you have doubts and you don't know what to do in that situation. చూడండి, కొన్నిసార్లు మనకి ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు అటువంటి పరిస్థితిలో. The Lord knows the challenge, the pain, that suffering that you are going through. అయితే దేవుడికి తెలుసు నువ్వు ఎటువంటి బాధలో ఉన్నావో, వేదనలో ఉన్నావో అని. It is perfectly fine if you have doubts and questions arising why your situation is like that, where people are enjoying life but you are suffering inside. అయితే ఎందుకు మరి నేను ఇంత బాధలో, కష్టాల్లో ఉన్నాను, దేవుని తెలుసుకొని కూడా అని అనుకోవచ్చు. The Lord knows the confusion and pain and the depression that you are going through. అయితే దేవుడికి తెలుసండి నీ కష్టం ఏంటో, నీ బాధ ఏంటో. God has not left you. దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. God loves you. దేవుడు నిన్ను శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాడు. He wants you to know that he loves you through the finished work of cross that he has done on 2000 years back. అయితే 2000 సంవత్సరాల క్రితం సిలువలో ఆయన త్యాగం చేసి తన శరీరాన్ని అప్పగించుకున్నాడు, మరణించాడు. తద్వారా తన ప్రేమను నీకు చూపించాలనుకుంటున్నాడు. I know it can be very hard and frustrating to keep trusting when your life is not going as per your plan. మన జీవితంలో పరిస్థితులు ఏమీ బాగులేనప్పుడు, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రభువును నమ్మడము అదెంతో కష్టంగా ఉంటుంది. It is very easy for me to stand up on stage and say something when a person is going through that kind of suffering and trial. అయితే ఇక్కడ నిలబడి ప్రసంగించడం చాలా సులువుగా ఉంటుంది, కానీ అనేకులు ఎంత కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారో వాళ్ళకే తెలుసు. But let me tell you, my dear friends, keep trusting in the Lord. అయితే అయినప్పటికీ నేను ఒక మాట మీకు చెప్తాను, మీరు ప్రభువుని నమ్మారు కదా, నమ్ముతూనే ఉండండి. ఆ కష్టాల్లో, నష్టాల్లో కూడా ప్రభువుని పట్టుకొని ఉండండి. Even when you are going through the trial, you will come out of it victoriously. అయితే ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా ఆ యొక్క ఇబ్బంది నుండి, రోగము నుండి, బాధ నుండి ప్రభువు నిన్ను విడిపిస్తాడు. I would like to encourage you, he is your right now your present help for your condition. ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనకు తోడుగా ఉండే దేవుడు, మనకు సహాయకుడిగా ఉండే దేవుడు. Keep fixing your eyes on him today. మరి మన కనుదృష్టి అంతా యేసు మీద ఉంచుదాం. He is very faithful and he will never leave you nor forsake you. ఆయన నమ్మదగిన వాడు, ఆయన ఎన్నడూ మనల్ని విడువడు, ఎడబాయడు. And coming to me personally, I have experienced that power of Holy Communion in my life. అయితే వ్యక్తిగతంగా నా జీవితంలో మరి నేను గొప్ప సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాను. ప్రభు భోజనం తీసుకున్నట ద్వారా అద్భుతం జరిగింది. When I was affected in second wave of COVID, మరి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ వేవ్ లో my condition was very severe. నా పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉంది. I thought I will not make it.
నేను అనుకున్నాను ఇక బతుకుతానో లేదో అని. It was very severe and I had body pains, I had reeling sensation, each and everything which I never came across in my life, everything came onto my body. మరి నా ఒళ్ళు నొప్పులు అంతా కూడా చాలా భయంకరంగా ఉంది. నా పరిస్థితి చాలా విషమయంగా Now as ఉంది. you are seeing me, I was not like that ఇప్పుడు time. నేను ఏ విధంగా కనబడుతున్నానో అప్పుడు ఆ విధంగా లేను. I was more unhealthy, I was very obese and very fat that time. అప్పుడు నేను ఇంకా చాలా లావుగా ఉన్నాను, మరి అనారోగ్యంగా ఉండేవాడిని. It was very difficult for me to get up from the bed and go to toilet. మరి అప్పుడు నా పరిస్థితి ఎంత దరిద్రంగా ఉందంటే నేను కనీసం ఆ యొక్క మూత్రానికి కూడా వెళ్ళేవాడిని కాదు. That was my situation. అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాను. I didn't know what to do. I never encountered such medical condition in my life. మరి ఎప్పుడు కూడా నా జీవితంలో అటువంటి పరిస్థితి గుండా నేను వెళ్ళలేదండి. ఒక్కసారి వెళ్ళాను. Then I saw in my bedroom a communion bottle. అప్పుడు మరి నేను చూస్తుండగా ఆ యొక్క కమ్యూనియన్ బాటిల్ అనేది నాకు కనబడ్డది. And I thought, and I just read the word, and I thought this is my God's way of telling me that I can escape being sick. అయితే అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, విశ్వసించాను, ప్రభు రాత్రి భోజనం గురించి, ఆయన శరీరం రొట్టె గురించి ధ్యానించాను, దాన్ని తీసుకున్నాను. And when I took part in the communion and discerned the Lord's body as it was in written in the word, John chapter 6, it says, I am the life and I am the bread of life, and whoever eats of me will not be falling sick. అయితే నేను అప్పుడు ఈ విషయాలు ధ్యానించాను. యేసయ్య అంటున్నాడు, నేనే జీవము, మరి నేనే జీవాహారము, నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎన్నటికి మరణించడు అని రాయబడి ఉంది. అది గమనించాను. I just took part in the communion believing that if this is your power, Lord, if I take part of you as you are on this earth, I should be like you because I am built in your own image. ప్రభువా, మరి నీ శరీరము నీ రక్తము నేను ఇది పుచ్చుకుంటుండగా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారో అలాంటి ఆరోగ్యం నాకు దయచేయండి అని నేను అడిగాను. And when I took part in the communion and prayed, మరి నేను దాన్ని తీసుకొని మరి ప్రార్థించగా miraculously my conditions became better. వెంటనే అద్భుత రీతిగా నా శరీరంలో మార్పు మొదలైంది. ఆరోగ్యము, నేను బలాన్ని I పొందుకుంటున్నాను. regained my taste back. మరి మరలా ఆ రుచి నాకు తెలవడం మొదలైంది. My fever disappeared. నాలో ఉన్న జ్వరము వేడి వెళ్ళిపోయింది. I regained my consciousness. మరి నాకు మరలా ఆలోచన మొదలైంది. And I became more stronger and more powerful than ever before. ఓ, ఇంతకు ముందు ఉన్న దానికంటే రెట్టింపు బలము దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. That is the power of Holy Communion, my dear ఆ friends. ప్రభు భోజనంలో ఉండే బలము, శక్తి అటువంటిది. I would like to encourage everybody who is watching life, they might be going through a situation. It could be a very deadly situation that you're going through. అయితే ఈ రోజు లైవ్ లో వీక్షించుచున్నప్పటికీ కూడా మీరు భయంకరమైన రోగము గుండా, మరి పరిస్థితుల గుండా వెళ్తున్నట్లయితే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నాను ప్రభు భోజనం కొరకు. The doctors might have given up on you. ఇదిగో వైద్యులు ఇక చేతులు ఎత్తేసి ఉండొచ్చు. People might have given up on you. ఇక అందరూ కూడా నేను దూరం పెట్టి ఉండొచ్చు. And you might think that everything is over. ఇక నా పని అయిపోయింది అని నువ్వు అనుకోవచ్చు. But let me encourage you, the power of Holy Communion can resurrect your situations. అయితే ఒక మాట నన్ను చెప్పనివ్వండి, యేసు ప్రభు శరీరం ద్వారా, రక్తం ద్వారా పునర్జీవితాన్ని, జీవాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు. Just like how Daniel's three friends, Shadrach and Meshach Abednego, went through a trial. ఇదిగో మరి దానియేలు ఒక స్నేహితులు షాద్రక్, మెషక్, అబేద్నెగోలు ఆ అగ్నిలో నుండి బయటికి వచ్చారు. When they were in the fire, Jesus was in the midst of their trial. అగ్నిలో వారిని వేసినప్పుడు నాలుగో వ్యక్తిగా మరి ప్రభు వారితో ఉన్నాడు. You may think that you have reached a dead end where you are not getting healthy and you are continuously sick and coughing and bleeding or whatever the situation that you're going through. నీ భయంకరమైన పరిస్థితుల గుండా నువ్వు వెళ్తూ ఉండొచ్చు. నీ రోగం ఇక అది వీడదు నిన్ను అని అనుకోవచ్చు. Just like Shadrach, Meshach and Abednego came out of the fire without any smoke, like that you will come out of your situation in the name of Jesus. చూడండి, ఒక వెంట్రుక కూడా కాలకుండా మరి షాద్రక్, మెషక్, అబేద్నెగోలు ఆ మంటల్లో నుండి బయటకు వచ్చినట్లుగా ఆ పరిస్థితుల్లో నుండి, రోగంలో నుండి నీవు కూడా బయటకు వచ్చేదవు గాక. So how do you escape from being weak and sick in your body and coming out of those addictions? మరి ఆ యొక్క బంధకాల్లో నుండి, రోగముల్లో నుండి, బలహీనతల నుండి మనం ఏ విధంగా బయటపడతాం? The only way you can escape is remembering the Lord's sacrifice on the cross. అయితే ఆయన సిలువలో చేసిన కార్యమును దాని గురించి ధ్యానించుట వలన, విశ్వసించుట వలన. Why we are constantly falling sick is not discerning and examining ourselves before taking the Lord's communion. మనం ఎందుకు ఇంకా బలహీనులుగా ఉంటున్నామంటే మనల్ని మనం గురించే ఆలోచిస్తున్నాం కానీ
ప్రభువును గురించి, ఆయన సిలువలో ఏం చేశాడు, ఆయన శరీరము రక్తమును గురించి ఆలోచించట్లేదు. Today, as we are taking part in the communion, let us be conscious of the fact, let us examine ourselves, not our sins. చూడండి, ఈరోజు ప్రభు భోజనం తీసుకునే ముందు మనల్ని మనము గమనించుకుందాము. అయితే దానికంటే ఎక్కువగా ప్రభు శరీరమును గురించి వివేచిస్తాం. We should examine ourselves not for the sins, because that has been washed away by the blood of Jesus. చూడండి, మన పాపములు ఎప్పుడో సిలువలో కడగబడ్డాయి యేసు But రక్తములో. examine and to ensure that we take part of the Lord's communion in a unworthy manner, with the revelation of God's sacrifice on the cross. అయితే మనల్ని మనం ఏ విధంగా పరీక్షించుకోవాలంటే, నిజంగా నాకు యేసయ్య గురించి తెలుసా, ఆయన సిలువలో ఏం చేశాడో దాని గురించిన ప్రత్యక్షత జ్ఞానం నాకు ఉందా లేదా అన్న దాని గురించి నువ్వు గమనించుకోవాలి. Jesus just did not die for your sins. యేసు కేవలము నీ పాపముల గురించి మాత్రమే He మరణించలేదు. was battered, bruised, he was beaten very horribly, so that you and I can receive healing and wholeness in our body. ఆయన సిలువలో వేలాడాడు, నలగొట్టబడ్డాడు, రిక్తుడిగా చేయబడ్డాడు. ఎందుకంటే నీకు రక్షణ, పాపక్షమాపణతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వడానికి. The Bible clearly says, by his stripes you are healed. వాక్యము స్పష్టంగా చెప్తుంది, ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. Every stripe that God has endured on that cross is a testament of the fact that he loves you and wants to see you healthy. మరి ఆయన సిలువలో పొందిన ప్రతి శిక్ష, ప్రతి దెబ్బ, ఆ నొప్పి ద్వారా ఆయన నిన్ను అంటే ఒక ఆరోగ్యవంతుడిగా, సంపూర్ణుడిగా చేయాలి అన్నది ఆయన యొక్క దర్శనం. Holy Communion is God's ordained way, a channel of his sacrifice on the cross to receive healing. మరి యొక్క ప్రభు భోజనం అనేది ఏంటంటే, ఆ సిలువలో ఆయన సంపూర్ణం చేసిన కార్యము, దాంట్లో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని నీలో ప్రత్యక్షపరచడానికి ప్రభువు దీన్ని ఉంచాడు, ఆయన భోజనాన్ని, ఆయన రక్తాన్ని. It is just not a simple ritual that we do every month or every week, or in sometimes you can do every once in a month or once in a week, but it is a practice that we do daily. అది ఏదో ఒక నెలకోసారో వారానికోసారో చేసే ఆచారం కాదు, కానీ ఆయన శరీరమును గురించి, ఆయన రక్తమును గురించి ఎల్లప్పుడూ మనము ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. Because the earlier church, they used to go every house to house, door to door, taking part in the communion, not just once in a month or once in a week ritual. చూడండి, ఆది సంఘము నెలకొకసారో లేకపోతే 2 నెలలకు ఒకసారో కాదు, కానీ ప్రతిరోజు ఇంటింట వారు రొట్టె విరుచుచు సహవాసంలో పాల్గొనేవారట. Let me assure you, if you take part in the communion daily, you will see healing in your body. చూడండి, ఒక మాట నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను, ప్రతిరోజు ఆయన శరీరమును గురించి, ఆయన రక్తమును గురించి ధ్యానించి నువ్వు దాన్ని పుచ్చుకున్నట్లయితే నీ ఒంట్లో స్వస్థత పొందుకుంటావు. Just like how God healed me, he can heal you too. నన్ను ఏ విధంగా ప్రభువు బాగుపరిచాడో, స్వస్థపరిచాడో, నీవు కూడా అటువంటి స్వస్థత పొందుకోగలవు. God is not a respecter of person, he loves you and me equally. దేవుడు పక్షపాతి కాదు, అందరినీ ఒకే విధంగా చూసే దేవుడు, అందరినీ బాగుపరిచే దేవుడు. On the night when Jesus was betrayed, మరి Jesus ate his last supper with his disciples. యేసు ప్రభువు తాను అప్పగింపబడే రాత్రి, దానికి ముందుగా ఆయన శిష్యులతో కూడా ఆ రొట్టె ద్రాక్ష రసాన్ని తీసుకున్నాడు. His only loving instruction was to disciples to take part in the Lord's supper and remember him. ఆయన శిష్యులతో చేసుకునే విన్నపం ఏంటంటే, మరి నేను ఎత్తబడ్డ తర్వాత నా సిలువను గురించి, అంటే దీని గురించి ధ్యానించండి, రక్తమును గురించి అని. It is not a ritual to be observed, but a blessing to be received. అదేదో ఒక మరి ఏదో ఆచారం కాదు, కానీ దాంట్లో ఆశీర్వాదం ఉందని గమనించి పొందుకుందాం. We must not make it a tradition or a custom. అదొక ఆచారంగా చేయొద్దండి మనం. There is no prescribed manner in which you need to take. అయితే ఇలాగే తీసుకోవాలి, అలాగే తీసుకోవాలని అని ఏమీ లేదు. You can, there is no prescription for this kind of bread or that kind of bread. You can have it. It is all about remembering. ఏదో ఆ రొట్టె, ఈ రొట్టె, ఆ రొట్టె అని మీరు ఆలోచించకండి. యేసయ్య సిలువను గురించి ధ్యానించండి, ఆయన శరీరము రక్తమును గురించి ధ్యానించండి. If you are in your homes, you can have water. ఒకవేళ మీరు మీ ఇంట్లో ద్రాక్షరసం లేకపోతే ఆ చేతిలో ఉన్న నీటినైనా తీసుకోండి. God is not particular about what elements you are taking, but being conscious and remembering the fact that what has been accomplished on the cross. అది ఎటువంటి నీరు, ఎటువంటి ద్రాక్షరసం అన్నది కాదు, కానీ ప్రభువు రక్తమును గురించి, ఆయన శరీరము, ఆయన సిలువలో చేసిన త్యాగము గురించి ధ్యానించండి. It is about discerning his body.
ఆయన శరీరమును మరి ఎందుకు నలగొట్టబడ్డదో అర్థం చేసుకుందాం. And discerning his blood that was shed for the forgiveness of our మరి మన sins. పాప క్షమాపణ నిమిత్తమే ఆయన రక్తమును చిందించబడ్డది, అది ధ్యానిస్తాం మనం. As the elements are passed, మరి ఆ ప్రభు శరీరము రక్తం మీ దగ్గరకు వస్తుంటుండగా let's remember and be conscious of the fact what is the sacrifice that God has done on that cross for us. మరి ఒకసారి సిలువను గురించి మనం ధ్యానిస్తాం. మన కొరకు ఆయన పొందిన దెబ్బలను గురించి, ఆయన సిలువ యాగము గురించి. Let us be conscious of the fact that how God was on that cross, and let's have that revelation in our mind before having that communion. మరి సిలువను గురించిన ప్రత్యక్షతను మనం పొందుకుందాం, మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. I will give you a moment that just close your eyes and picture Jesus on the cross before having communion. కొన్ని నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుందాము. మీ దగ్గరికి మరి ప్రభు శరీరం ఆయన రక్తము హోలీ కమ్యూనియన్ తీసుకొని రాబడుతుండగా Let us be conscious and have that revelation in our mind and see Jesus' picture on that cross. అందరం యేసు వైపు చూస్తూ ఉందామండి. Just remembering him, the kind of things, the kind of love that he has demonstrated on that cross. ఆయన ప్రేమను గురించి మనం ధ్యానిస్తాం. God could have forgiven just by saying I forgive you. దేవుడు నిన్ను క్షమించాను అని చెప్తున్న దేవుడు, but to redeem you he had to shed his blood. కానీ ఆయన క్షమాపణ ఊరికేనే రాలేదు, తన ప్రాణత్యాగం చేశాడు, రక్తం కార్చాడు. It is a divine sacrifice that Lord of Lords, King of Kings could have done for a mere mortal like you and me. మరి రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభు ఆయన పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి పాపులమైన మన కొరకు ఇక్కడికి వచ్చి తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశాడు. Let us be conscious of the fact today, my dear friends. చూడండి, ఆ సత్యాన్ని మనము గ్రహిస్తామండి. Let us all just rise up to our feet wherever you are watching live or present physically. మరి లైవ్ లో వీక్షిస్తున్నప్పటికీ మరి ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరు నిలబడదాము. Just repeat after me the prayer that I am going to say today. నాతో పాటు ఈ మాటలు చెప్పండి. Just close your eyes, hold the bread in your hand. కళ్ళు మూసుకొని మరి ఆ ప్రభు భోజనాన్ని చేతిలో పట్టుకుందాము. Dear Lord Jesus, యేసయ్యా, I come to you నీ సన్నిధికి నేను వస్తున్నాను. and remember all that you have done for me on the cross. ప్రభువా, నా కొరకు మీరు సిలువలో చేసిన దానంతటిని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నా. Thank you for loving me so much. ప్రభువా, నీ ప్రేమను గురించి వందనాలు. You gave up heaven for me. పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి నా కొరకు వచ్చారు. Thank you for allowing your body to be broken for me. ప్రభువా, మీ శరీరము నా కొరకు విరగ్గొట్టబడ్డది, so that I can be made whole. అప్పుడు నా శరీరంలో నేను స్వస్థత పొందుకొనలాగున. As I partake, Lord, ప్రభువా, నేను ప్రభువు నీ శరీరం భుజిస్తూ ఉంటుండగా I receive your resurrection life, health and strength. నీ పునరుద్ధాన శక్తి మరి జీవము నాలోనికి వచ్చును గాక. By your grace, Lord, నాయన నీ కృప కలుగును గాక. I shall be completely strong and healthy all the days of my life. నా జీవిత కాలం అంతా బలముతో ఆరోగ్యంతో నేను జీవించును గాక. My eyes shall not grow dim. ఓ, నా కను దృష్టి మందగించకుండా ఉండును గాక. Nor my strength will be abated. మరి నా యొక్క బలము తొలగిపోకుండా ఉండును గాక. No sickness can remain in my body. ఏ రోగము నన్ను అంటకుండా ఉండును గాక. Because the same power remain in my body, because the same power that raised you from the dead is in my hands now. యేసుని మృతులలో నుండి లేపిన అదే ఆత్మ శక్తి మరి మాలో పని చేయును గాక. I believe, I confess, నమ్ముచున్నాను, మరి నోటితో ఒప్పుకొంచున్నాను. by your stripes I am healed. నీవు పొందిన దెబ్బలలో మాకు స్వస్థత. Eat the bread. అందరం ఆయన శరీరం భుజిస్తామండి. Thank you, Jesus. Now likewise hold the cup in your hand. అదే విధంగా ఆ యొక్క ద్రాక్ష రసాన్ని చేతిలో పట్టుకుందాం. And repeat after me. Dear Lord Jesus, యేసయ్యా, thank you for your precious blood that was shed on the cross. ప్రభువా, సిలువలో నీవు కార్చిన రక్తానికై వందనాలు. Thank you for washing me clean of all my sins. నా యొక్క పాపమంతటిని తొలగించినందుకు I వందనాలు. stand before you completely righteous and forgiven today. నీ రక్తము ద్వారా నీతిమంతుడిగా నీ సన్నిధిలో నిలబడుతున్నాను. Your blood has redeemed me from every curse
నాయన ప్రతి శాపము నుండి నీ రక్తం వలన నాకు విమోచన, every sickness, ప్రతి రోగము, every addiction, ప్రతి బంధకము, every weakness in my body. ప్రతి బలహీనత, Today I can freely receive all the blessings. నాయన వీటన్నిటి నుండి విమోచన దయచేయండి. All the blessings that crown the head of the righteous are in me. నాయన తల మొదలుకొని అరికాల వరకు అన్ని ఆశీర్వాదములు నాలో And I drink of this blood conscious of the fact that I have been saved and forgiven and redeemed. నీ శిలువ రక్తములో నాకు రక్షణ, పాపక్షమాపణ, నీతి ఉందని నమ్ముతున్నాను. In Jesus' name, now take the communion wine. యేసు నామమున అందరం కూడా ఆ యొక్క ద్రాక్షరసాన్ని పుచ్చుకుందాము. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your amazing. Father, in the name of Jesus, I pray for everyone watching live and physically present today. ప్రభా ఇక్కడ ఉన్న వారందరి కొరకు, లైవ్ వీక్షిస్తున్న వారందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను. I pray for healing in their bodies to be manifested in the name of Jesus. వారందరి శరీరాల్లో స్వస్థత కలుగును గాక. From the top of their head to the soles of our feet, తల మొదలుకొని అరికాలు వరకు I command healing to happen in their bodies. స్వస్థత కలుగును గాక దేహములో. Every headache, every migraine, నాయన తలనొప్పి ఏదైనప్పటికీ, every depression thoughts, every negative thoughts, ప్రతి మానసిక సంబంధమైన రోగము, బలహీనత, every hurts and disappointments in your mind, I command it to go off in the name of Jesus. అవన్నీ యేసు నామమున తొలగిపోవును గాక. Every ear pain, nose pain, eye pain, every side problems, I command it to be healed in the name of Jesus. కన్ను దృష్టి మందగించినట్లయితే చెవి, ముక్కు, అన్ని రోగములన్నీ యేసు నామమున Every తొలగిపో. throat pain, it might be any kind of situations, Lord, I pray Jesus that you heal them, Lord. నాయన గొంతులో నొప్పి ఉన్నప్పటికి కూడా ఇప్పుడే యేసు నామమున తొలగిపో. Shoulder pains, I see some people have shoulder pains. ఓ భుజము నొప్పి, I pray that your resurrection power touch them wherever they are right now, Lord. పునరుద్ధాన శక్తి వారిని దర్శించు. Every neck pain, shoulder pain, chest pain to be healed in the name of Jesus. ఛాతీ నొప్పి, చేతుల నొప్పి, నాయన ఎముకల నొప్పి తొలగిపోవును యేసు నామమున. Every stomach pain, every disturbances, ulcers in the stomach, thyroid, blood infections, immunity problems, I command, I take over every sicknesses that our body they are right now suffering, Lord, heal them, Lord. కడుపులో నొప్పి, రక్తములో మరి ఎటువంటి రోగమున్నా కూడా నాయన యేసు నామమున తొలగిపోవును గాక. Every arthritis pain, నాయన మరి కాళ్ళ మోకాళ్ళ నొప్పులు, every sickness, knee pain, back pain, varicose veins, I pray Jesus that you take out everything. I command the devil to leave them right now in the name of Jesus. ప్రతి నడుము నొప్పి, నరాల బలహీనత యేసు నామమున అపవాదిని బంధిస్తున్న తొలగిపోవును గాక. I pray Jesus that you heal them of every conditions as they discern and take part in their holy communion today, Lord. నాయన ప్రతి పరిస్థితిలో వారికి అద్భుతం జరిగించండి ప్రభువా. And let everybody testify that only you could have healed them, only you could have brought them from that condition, Lord. ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు నాయన సాక్ష్యం చెప్పుదురు గాక, ఇది ప్రభువు గొప్ప కార్యం జరిగించాడని చెప్దురు గాక. And only you can do it, Lord. యేసు మాత్రమే ఇది జరిగించును గాక. And by the finished work on that cross, Lord, we discern and we believe that healing has been begun in their lives. నీవు సిలువలో సంపూర్ణం చేసిన కార్యమును బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాము. And we believe, Lord, every sugar, every diabetes, every BP should be end in the name of Jesus. ప్రతి బీపీ, డయాబెటిస్ అన్ని యేసు నామమున తొలగిపో. Every heart problem, I see many people suffering through heart problem. గుండె సమస్యలన్నీ తొలగిపోవును గాక. I pray Jesus that you heal them from the top of their head to the soles of their feet, Lord. తల మొదలుకొని అరికాలు వరకు స్వస్థత కలుగు. No untimely deaths in this church in the name of Jesus. అకాల మరణములు ఎవరికి జరగకుండా ఉండును గాక. I pray Jesus that you protect us from every harm and danger and evil eye. నాయన ప్రతి దుష్టత్వం నుండి మేము తప్పించబడదుము గాక. I pray Jesus that you heal the young people that are going through addictions and sufferings. నాయన యవనస్తులందరినీ దర్శించండి, దీవించండి. I pray for their jobs and their marriages, Lord. నాయన ఉద్యోగాలు, వివాహముల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. I pray that financial breakthrough to every family, Lord. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవును గాక. I ask all this in the precious name of our Lord and Savior Jesus ఇవన్నీ Christ. యేసు ప్రభు నామమును బట్టి నేను And ప్రార్థిస్తున్నాను. by faith I call it done. నేను విశ్వాసముతో ఇవన్నీ జరుగును గాక In అంటున్నాను. the name of Jesus. యేసు నామమును బట్టి. I ask this prayer. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Amen. Now may the grace of our Lord
grace of our Lord Jesus Christ, తండ్రి యొక్క దేవుని ప్రేమయు, the love of God the Father, and the communion of sweet fellowship of Holy Spirit కుమారుడి కృపయు, పరిశుద్ధాత్ముడి యొక్క అన్యోన్యమైన సహవాసం rest, remain and abide with us now and forevermore. మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ తోడయుండును గాక. Amen. ఆమేన్. Amen.